الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وسلم۔ ناظرین کرام، رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اتنا خوبصورت ہمیں دین عطا فرمایا جس کی نظیر و مثال نہیں، اتنے خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے جن کے حسن و جمال اور جن کے اخلاق و کردار کے تذکرے رب تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے، اور ایسی کتاب رشد و ہدایت قرآن عظیم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی جس کی مثال جب سے انسانیت کو اللہ نے معرض وجود میں لایا تب سے لے کے امروز ہی نہیں بلکہ تا صبح قیامت جس کی نظیر و مثال نہ ملی نہ مل سکتی ہے نہ ملے گی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی و اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس کے لیے مختلف عبادات اللہ رب العزت نے تجویز فرمائی۔ نماز ہے اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، دیگر اذکار ہیں، ادعیہ معصورہ ہیں، اور نوافل ہیں، سنن ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، ایسی عبادات جن میں سب سے زیادہ عبادات میں سے مسلمانوں کو اقامت صلاۃ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ خلاق عالم جل مجدہ الکریم نے فرمایا اور حکم دیجئے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ خلاق عالم جل وعلا جل مجدہ الکریم نے ہمیں اقامت صلاۃ یعنی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا بہترین یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے تم پہ اتنی نعمتیں اور انعامات فرمائے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر نعمتوں پہ اور انعام پہ ہوتا ہے۔ فرمایا اے لوگو وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کے اندر اضافہ فرماؤں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز قرار دیا گیا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے انعامات پا کے زندگی اس کی، رزق اس کا، صحت اس کی دی ہوئی، تو شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کھیل، لہو و لعب، کود اور دیگر معاملات کے اندر دن رات وہ ضائع اور صرف کر دیتے ہیں۔ دنیا کی دوڑ دھوپ اور روزی روٹی کے پیچھے لگے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے وقت شیطان انہیں پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ زندگی بالکل عارضی سی زندگی ہے۔ روزی روٹی اور رزق کی وسعت و فراوانی و کشادگی کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ ہمیں غلبہ دین اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے
तहफ़्फ़ुज़, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का पहरा देना चाहिए, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत और इज़्ज़त व नामूस के हिफाजत की फ़िक्र करनी चाहिए और दूसरों के भी अंदर ये फ़िक्र बेदार करनी चाहिए, ना कि हम रोज़ी रोटी की फ़िक्र करें। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने प्यारे ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और दीगर सहाबा अलैहिर्रिज़वान की मौजूदगी में इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने समाअत करने के बाद हम तक पहुँचाया है। महबूब के फरमान को फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कानत दुनिया हम्मुहु फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रुहु। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी मैंने हज़रत अजीम सरकार के ग़ुलाम तरबियत याफ्ता सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, जिसके पेश नज़र सिर्फ दुनिया होती है, अल्लाह ताला उसके हालात को मुस्तरब कर देता है, उसके हालात दिगरगुम हो जाते हैं, परेशानियों में वो अटापटा हो जाता है इंसान, और एहसास फ़क्र हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है, उसका मन नहीं भरता दुनिया के दौलत से, और इतनी कदोकाश के बावजूद उसे दुनिया में इतना कुछ ही मिलता है जो उसके मुकद्दर में पहले लिखा जा चुका था। और जो शख्स आखिरत का तलबगार होता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आखिरत का तलबगार होता है, आखिरत की तलब करता है, व मन कानतिल आखिरतु नियतहु जमा लहु अम्रुहु, जो आखिरत का तलबगार होता है, आखिरत की वो फिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके हालात को जमा फरमा देता है, यकजा कर देता है, और उसके दिल को गनी बना देता है, और दुनिया जलील होकर उसके सामने आती है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार का अजीम इरशाद ग्रामी है, मन अस्बा व हम्मुहु दुनिया फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन। फरमाया, जो बंदा इस हाल में सुबह करे, इस हालत में बेदार हो और उसका इरादा सिर्फ दुनिया ही इकट्ठी करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कोई तल्लक नहीं। जो इस हालत में सुबह करता है दुनिया कमाने के लिए, पैसा, दौलत, ज़र, ज़न, ज़मीन, ये चीज़ें उसका मुतिम्मे नज़र और मकसूद ज़ीस्तो-यात होती हैं, तो फरमाया फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन किराम, हमें ये अपने अंदर जज्बा और फ़िक्र, साले फ़िक्र पैदा करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है तो इस जलील दुनिया के असूल के लिए नहीं, बल्कि हमें अल्लाह ने अपने ज़िक्र, अपने फ़िक्र और शुक्र के लिए पैदा किया है। जो उसके बंदे, उनका एक ही माटो है, तेरे ज़िक्र से, तेरे फ़िक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से उनका और कोई काम नहीं होता। अल्लाह रसूल के ज़िक्र व फ़िक्र और उसके नाम की माला जपने के सिवा और कुछ नहीं होता। आइए नाज़रीन किराम, मैं और आप, हम भी कोशिश करें हमारे सबो रोज़ गुज़रे अल्लाह रसूल की याद में। नमाज, सर्दियों की रातें हैं तो लोग पानी से कि ठंडा पानी है, सुस्ती काली, न जाने कब मौत लपेट में ले ले। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से अपने मन को हम और आप आबाद करें। अल्लाह मेरा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।